हाँ जी, सारे विद्यार्थियों नूं सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी साहित्य की जमात विच, जिहदे विच आपां गल कर रहे सी साडे वीर कावधारा दी। वीर कावधारा दे विच आपां साडी 11वीं वाली जमात की पुस्तक है जिहड़ी उहदे विच आपां देखिया सी। उहदे विच की सी, एक तां नादर शाह दी वार दे बारे आपां मेन गल कीती सी। उस तो बाद वाली वीडियो दे विच आपां जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां जिहड़ा कवि मुहम्मद शाह की रचना ਉਹਦੇ बारे विचार चर्चा कोई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ मेन ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिक ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। फिर देखो जी, वारां हुंदियां दो प्रकार दे नाल। एक तां हुंदियां वार दे विच जिवें तुहानूं दस्सिया सी भी वार दे विच टक्कर है ना, जिहड़ी ओह टक्कर जां संघर्ष ओह वार दी आत्मा है। आत्मा के आधार ते वारां दो प्रकार दीयां बनदियां, एक स्थूल प्रकार की टक्कर, एक सूक्ष्म प्रकार की टक्कर। स्थूल प्रकार की टक्कर उस टक्कर नूं कहा जाता है जी जिहड़ी टक्कर दे विच दो धिरां दो समूह जंग के मैदान विच लड़ाई करन। चंडी दी वार विच दो समूह देवते ते दानवां दा जंग। उस तरह ही नादर शाह की वार है जिहड़ी वो स्थूल प्रकार की टक्कर वाली वार है। उस दे विच कौन किहदा? नादर शाह ते मुहम्मद शाह रंगीला, उन्हां दीयां फौजां दा जंग। सो इहनूं कहा जाता है स्थूल टक्कर। सूखम प्रकार की टक्कर वो हुंदी है जदों आपां अपने अंदर दे औगणां नाल लड़दे आ, फाइट करदे आ। जदों सूखम प्रकार की टक्कर की गल आउंदी है उदों उन्हां वारां दा नाम दिता जाता है अध्यात्मक वारां, क्योंकि अपने अंदर दे औगणां नाल विकारां दे नाल लड़ना अध्यात्मिकता की श्रेणी विच आउंदा है। अध्यात्मिकता का संबंध हुंदा है परमात्मा दे नाल। परमात्मा ते उहदे नाल संबंधित कोई भी शै, कोई वस्तु जिहड़ी उहदे नाल, ते विकार जिहड़े अपने मन नूं शुद्ध रखना, अपने मन दे विच जिहड़े साडे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, पंज जिहड़े साडे विकार ने, इन्हां तो छुटकारा पाउणा, यह अध्यात्मिकता। ते गुरमत काव्य दे प्रसिद्ध कवि होण दे नाल नाल भाई गुरदास जी प्रसिद्ध वारकार भी हैं। गुरमत कावधारा दे विच उन्हां दा की योगदान है? गुरु ग्रंथ साहिब जी का आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी के संकलन दे विच पहले लिखारी होने का मान प्राप्त है। हुण आपां गल करते हैं जी भाई गुरदास जी दे बारे वीर कावधारा दे विच। हाँ, भाई गुरदास जी की रचना मिलती है जी तीन प्रकार दे नाल। बहुत सारियां इन्हां दे विच तुसीं आ नोट्स तुहानूं पहलां मिल गए होणगे। अगर मान लो दस दिया करो, अगर नोट्स ना मिलन तो मैनू मैसेज कर दिया करो 8094947061। मैनू जो टाइम मिलता, जो समा मिलता, मैं तुहाडे नाल गल भी करता रहना। कई बार कन्फ्यूजन हुंदा, वो भी मैनू WhatsApp ते ही तुसीं मैसेज दस दिया करो। हाँ, बाकी मैं खुद एक ग्रुप वगैरह बना रहा, उहदे विच तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक सारा नोट्स दुबारे भेजूँगा। सारे BA वालीਆਂ किताबां दुबारे भेजूँगा नवें सिरे तो वधिया भी। उन्हां दी PDF तुसीं कढाओ तो वधिया PDF निकले। तुहाडे कोले कईयां कोले है नहीं गया है ना। हाँ, वो मैं सारा कुछ जो भी मतलब मैटर आ सारा मैं उहदे ते शेयर करिया करूँगा। नंबर मेरा चल जाना बस जल्दी, ऐप वाला जिहड़ा नंबर चल जाएगा एक दो दिनों च, फिर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करूँगा मैं। हाँ, तीन प्रकार की रचना। एक तो संस्कृत दे विच रचे हुए कुछ श्लोक है भाई गुरदास जी दे। ब्रज भाषा दे विच कवित सवैये, कवित सवैया तुसीं पढ़दे आ जिहड़े ब्रज भाषा दे विच रचे गए आ, पंजाबी भाषा दे विच नहीं रचे गए। पंजाबी भाषा दे विच किहड़ी रचना? भाई गुरदास जी दीआं वारां अते पंजाबी भाषा दे विच। सब तो पहलां संस्कृत श्लोकां दी गल करदे आ भी संस्कृत श्लोक किहड़े ते किवें रचे गए आ। ये जी अनुष्टप छंद विच रचे गए आ, कोई दिक्कत नहीं। गिणती विच 6 है। इन्हां दा प्राप्ति स्रोत है जिहड़ा कवि संतोख सिंह, चूड़ामणी कवि संतोख सिंह प्रसिद्ध एक अपने मतलब व्याख्याकार होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कवि संतोख सिंह। उन्हां दा एक ग्रंथ है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। उन्होंने इन्हां दा 6 संस्कृत श्लोकों का जिक्र किया भी भाई गुरदास जी ने 6 संस्कृत के श्लोक रचे हैं जिहदे विच वाहिगुरू के नाम की महानता ते विशेषता नूं दस्सिया है। बस गल क्लीयर। संस्कृत श्लोक किन्ने है? 6 है। अगे आगे जी कवित सवैये। कवित सवैयां दे थल्ले मैं लिखिया 675। हुण देखो जी की है 1940 ईस्वी तक तो इन्हां दी गिणती रही
556 ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ 556, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ 675। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ 556 ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਕੰਦ, ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਕੰਦ ਸੰਕਲਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਕੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 119 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਹੋਰ ਲੱਭੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ 556 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ 119 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਜੀਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 675 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਟੋਟਲ। 556 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 119 ਹੋਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 675। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 556। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭੇ? 119। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ 675। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਵਈਏ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ। 675 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਆ ਸਵਈਏ। 8 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਰੇ ਰਚੇ ਗਏ ਆ, 8 ਸੋਰਠੇ ਆ, 8 ਛੰਤਾ ਅਤੇ 3 ਸਵਈਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੀਆ 24, 25, 26, 27, 675 ਚੋਂ 27 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਵਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਸਵਈਏ ਸਿਰਫ 3। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਚੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪੰਡਿਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਆਗਰੇ, ਬਨਾਰਸ ਆਦਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਬਾਹਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅੰਕ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਕਵਿਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਵਾਰਾਂ। ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 39 ਬਣਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ 40। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਕਾਲਿਫ ਮਤਲਬ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 40ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 41 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। 40ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 40 ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ 40ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। 39 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 39 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ। 22 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 40ਵੀਂ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 41 ਵਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ 41 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ 40 ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਤੇ 39 ਤੇ 40 ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮਤ ਭੇਦ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਨੋਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀਆਂ 49 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ? 49 ਪੌੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਏ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਤਬਰ ਹਿੰਦ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 36ਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਕੱਢੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਤਾਂ 49 ਪੌੜੀਆਂ, 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 44ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 44ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 44ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ 44ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤ ਦਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੌੜੀਆਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ 49 ਅਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ 20, ਦੂਸਰੀ 'ਚ 20, ਪਹਿਲੀ 'ਚ 49 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ।
ਇਹ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਲਗਭਗ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੋਨੋਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਚੌਥੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਤੀ। ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ। ਛੇਵੀਂ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, 12ਵੀਂ ਤੇ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਮਸਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਾਲਣਾ, ਘਾਲਣੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ 20 ਪੌੜੀਆਂ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੇ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 12ਵੀਂ ਤੇ 13ਵੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ 7ਵੀਂ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਪੌੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ 20 ਪੌੜੀਆਂ। 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਹੈ ਤੇ 9ਵੀਂ ਦੀਆਂ 22 ਹੈ। 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 24 ਪੌੜੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ। 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 23 ਪੌੜੀਆਂ। ਜੇ 9ਵੀਂ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ, 9 ਤੇ 1 10, 22 ਤੇ 1 23। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, 23 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ। ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਰੱਟ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ? 23 ਪੌੜੀਆਂ, 23 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਦੇਵ, ਨਾਮਦੇਵ, ਤਿਰਲੋਚਨ, ਧੰਨਾ, ਬੇਣੀ, ਕਬੀਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸੈਣ, ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ 23 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ। 23 ਦੇ 23 ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ? 9 ਦੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ, 9 ਦੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਡਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਬਣਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਦੁਆਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, 10ਵੀਂ ਵਾਰ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਹਾਂਜੀ, 23 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਪੌੜੀਆਂ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨਾਮਾਵਲੀ ਦੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਾਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ 31 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਅਧੀਨ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 11ਵੀਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 11ਵੀਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। 11ਵੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ। 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ, 13ਵੀਂ ਦੀਆਂ 25 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 13ਵੀਂ ਵਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿਰਹੜੀ ਦੇ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ 27ਵੀਂ ਵਾਰ। ਆਵੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੀ 23ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯਾਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, 27ਵੀਂ ਵਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। 23ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ। 14ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ, 15ਵੀਂ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 15, 16, 17 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। 15ਵੀਂ, 16ਵੀਂ, 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 15ਵੀਂ, 16ਵੀਂ, 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21।
ਹੁਣ ਆ गई जी 17वीं वार। हाँ 17वीं वार का तो ध्यान रखना, मनमुखा की वार कहते हैं 17वीं वार नूं। 21 पौड़ियाँ, एक हुंदा गुरमुख, एक हुंदा मनमुख। गुरमुख हुंदा जो गुरु दे कहे रस्ते ते चले, मनमुख हुंदा जो मन दे मगर चले। गुरबाणी दे विच भाई गुरदास जी दीआं वारां दे विच इन्हां सिद्धांतां दा ही विश्लेषण। सो इस करके 17वीं वार नूं कहा जाता है मनमुखां दी वार। 17वीं 12 ते 4 16, 12वीं पास कर जाता बंदा 17 साल का, है ना। हाँ 18वीं वार याद रखने का कोई तरीका देख लियो। 18वीं वार दियाँ 23 पौड़ियाँ, 19वीं ते 20वीं दोनों दियाँ 21 पौड़ियाँ। फिर 21वीं वार दियाँ 20 पौड़ियाँ। देख लो 20वीं वार दियाँ तो 21 पौड़ियाँ ते 21वीं दियाँ 20 पौड़ियाँ। भाई गुरदास जी ने भी बड़ी कमाल की है ना, बहुत सिरा लाया, बड़ा बहुत वधिया। याद रखने का तरीका सही है भी 20वीं वार दियाँ तो 21 पौड़ियाँ, 21वीं वार दियाँ 20 पौड़ियाँ। भाव भगत दी वार कहते हैं 21वीं वार नूं। भाव भगत दी वार, भाव भगत दी वार कहते हैं 21वीं वार नूं। 21वीं वार नूं भाव भगत दी वार कहा जाता है। भाव भगत दी वार। ब्याह की उम्र 21 साल ही है मुंडे दी, है ना। हाँ 21 साल ही है। 21 साल। भाव भाव का मतलब होंदा प्रेम ते भगती, तुहानूं पता ही है। 22वीं वार दियाँ 21 पौड़ियाँ। फिर जे 21वीं दियाँ तो 20 है तो 22वीं दियाँ 21 है। ये भी बड़ा वधिया। हाँ 23वीं वार दियाँ फिर 21 है। 22वीं ते 23वीं दो वारां जिन्हां दियां 21 पौड़ियाँ। इहदे च गुरमत सिद्धांतां दी व्याख्या कीती आ। हुण आ गई जी 24वीं वार दे विच 25 पौड़ियाँ। 24 ते 1 25, 25 पौड़ियाँ। गुरु नानक देव जी की अध्यात्मक संतान का विवरण किया। गुरु नानक देव जी नूं जगत गुरु सच्चा पातशाह दस्या 24वीं वार विच। आ गई जी 25वीं वार, इहदियां 20 पौड़ियाँ। ये गुरु हरगोबिंद जी के मंगल के नाल शुरू होंदी है। गुरु हरगोबिंद जी 6वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी के लड़के सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी। नीवीं जात के भगत है जिन्हां की जात नीवीं है। हालांकि बंदा जिहड़ा ओह जात करके नीवा हो सकता है, कर्म करके नीवा नहीं होंदा कदे भी। इस करके कोई दिक्कत नहीं। जातां जिहड़ियां ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच नकारियां गईयां सारियां जातां जिन्नियां भी है। तो इस करके जोड़े नीवीं जात वाले भगत है जिन्होंने कोई, जिन्हों की बाणी मतलब किते भी मतलब कि कोई भी संकलन करने को तैयार नहीं सी, उस समय गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने बाणी को संकलित किया। नीवीं जात के भगत नामदेव जी, भगत धन्ना जी, कबीर जी, रविदास जी, इन्हों के उदाहरण पेश किए हैं 25वीं वार दे। 26वीं वार दियाँ 35 पौड़ियाँ। ये गुरु उस्तत की वार है, ये गुरु की महिमा की गई है। 27वीं वार दियाँ 23 पौड़ियाँ। इनू पीर मरीदा पिरहड़ी का विशा ये वार प्रगटाउंदी है। तुसीं यही ध्यान दे विच रखना मेन। 27वीं वार आ पीर मरीदा पिरहड़ी गावन प्रभाती। किवें ओ जिवें लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती सोरठ बीजा रावी है जा सुगड़ा वाती सस्सी पुन्नू दोस्ती होए जात अजाती महीवाल नो सोहनी न तरदी राती रांझा हीर वखाणिया जो परंपराती। इस तरह करके आउंदा है ना। फिर एक आउंदी है पंक्ति पीर मरीदा पिरहड़ी गावन प्रभाती। मेरे याद है ये, मैनू कॉन्फिडेंस नहीं सीगा याद आ शब्द आ गए ना अगे, तो इन्होंने शब्दों के आधार पर मैं बोलती। हाँ जी 27वीं वार का ध्यान रखियो। आह जोड़ियां का जिक्र किया। लैला मजनू सोरठ बीजा भी एक जोड़ा होया। सस्सी पुन्नू सोहनी महीवाल ते हीर रांझा पता ही है तुहानू। 28वीं वार दे विच 22 पौड़ियाँ ते जिहदे विच प्रश्न उठाया गया भी सिੱਖੀ की है। सिੱਖੀ की व्याख्या की गई है भी सिੱਖੀ की है। 29वीं वार दियाँ 21 पौड़ियाँ। 30वीं वार दियाँ 20 पौड़ियाँ जिहदे विच सच ते झूठ की तुलना 30वीं वार दे विच कीती गई। वैसे भी बंदा 30 साल का हो जाता तो उदों सच ते झूठ की तुलना करन लग जाता। क्यों? क्योंकि उदों उसनूं थोड़ा थोड़ा समझ आउंदा भी झूठ बोलना जरूरी नहीं गा। इस करके विच कदी कदी सच भी बोलता है, झूठ ते सच की तुलना कर लग जाता है। क्योंकि उत्थे के जाके विआह की उम्र हो जाती है नेड़े जे 30 च लगभग विआह कराउंदे अजकल। तो 29 30 31 अजकल कॉमन जी एज हो गई विआह की, है ना। सच नूं गुरमुख किया ये ते झूठ नूं मनमुख। सच ते झूठ जे विरोधी शब्द है तो गुरमुख ते मनमुख भी विरोधी शब्द है। 31वीं वार दियाँ 20 पौड़ियाँ जिहदे विच गुरमुख ते मनमुख की तुलना की गई है 31वीं वार विच। 32वीं वार 20 पौड़ियाँ मनमुख की वार इनू कहा जाता है। 33वीं वार दियाँ 22 पौड़ियाँ गुरमुख मनमुख का टाकरा किया जिवें 31वीं वार दे विच कीता उवें 33वीं च कीता।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਜਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ 33ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਜਰਾ ਦੋ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਦੋਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਜਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਜਰਾ। 34ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਬਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਬੇਮੁਖ। ਸਨਮੁਖ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਮੁਖੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬੂਥਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੂਥਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖੜਾ। 35ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 23 ਪੌੜੀਆਂ, 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਣਾ, ਨਿਗੁਰਾ, ਮੂਰਖ, ਗੰਵਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਆ। 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਆ। 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ ਆ ਆਪਣੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਲੈ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਯੋਗ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾੜਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੀਣੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਮੀਣਾ ਮੀਸਣਾ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੀਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰਕੇ 16ਵੇਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। 37ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਪੌੜੀਆਂ, 38ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ, 39ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਰੇ 39ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 40ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 39 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਪੌੜੀਆਂ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀਰ ਕਾਵਤਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਝੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੰਨਣਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 12 ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ, 49 ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 39ਵੀਂ ਵਾਰ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ 39ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ BA ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ WhatsApp 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।